Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Psalm number 46 verse 10. Satane okonu homoy eri dia nai je kiba nohoy kiba pokare nijor kamtu kori ase. Kintu tar majotu amak Ishore jodi ami teor opot বিশ্বাস rakho, bharokha rakho aru teor ichha dara cholu teo etiao he ekei hoy ase. Unchanging Jesus. जब एक व्यक्ति क्रिश्चियन बनता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आते हैं, जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वो बात को मान लेते हैं जो आज्ञाओं को लिखा गया है, जो बाइबल का जो आज्ञा है वो पालन करना शुरू करता है। किस लिए? क्योंकि वो जानते हैं वो हमेशा रहने वाला, सदाकाल का रहने वाला यीशु जिंदा यीशु है, इसलिए मैं उसका वचन को मुझे मानना जरूरी है। इसलिए मैं आपको जो टीचिंग देता हूँ, आपको जो सिखाता हूँ, इसलिए सिखाता हूँ कि आप और मैं हमेशा वचन में थमे रहे, वचन में लगा रहे, ताकि शैतान का जितना भी बड़ा कोशिश हो आपको तोड़ने के लिए, आपको ताड़ना मतलब परसिक्यूशन देने के लिए, आपका जो भी तकलीफ देने के लिए अगर शैतान कोशिश भी करे, लेकिन जब आप वचन में आप मजबूती से बैठे रहेंगे, वचन को आप मजबूती से पकड़ के रखेंगे, तो शैतान जितना भी कोशिश करेगा, याद रखिएगा शैतान हमेशा डराता है। शैतान का पहला काम है आपको डराना। इसीलिए हॉस्पिटल चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है, he is like a roaring lion, गुजरी থকা সিংহ, roaring lion, he गुजरी থাকে আৰু চান্স পালে আপোনাৰ ওপৰত জপিয়াই আপোনাক ফালি পেলাব। আপুনি সিংহটোক যেতিয়া চান্স দিব তেতিয়া সি আহিব আপোনাক কি কৰিব? ফালি পেলাব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপুনি তাক চান্স নিদিব সি গুজৰি থাকিব, সি তাতে ভিতৰতে থাকিব। যেনেকে এটা চিৰিয়াখানাত সিংহ বা বাঘ ৰাখি থোৱা হয়, আপুনি বাহিৰত সেফ থাকে, সি ভিতৰত থাকে, সি ভিতৰত আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিলেও নোৱাৰে, কেলে ডাঙৰ ৱাল পকা এইটো লোহাৰ এইটো পিঞ্জৰা থাকে। তাক যদি কেনেবাকে খুলি ওলাই আহে তেতিয়া আপোনাক আক্ৰমণ কৰে। আপোনাক ঈশ্বৰৰ বাক্যই প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. Hey, সাৱধান থাকা। আপুনি আগত কি ক'লে? স্থিৰে থাকা আৰু জানা যে মই ঈশ্বৰ। গীতমালা 46:10ত আমি কি পাওঁ, কি বস্তুবিলাক তাতে আমাৰ কাৰণে দিয়া আছে। 1 নম্বৰ তাত কৈ আছে be still মানে স্থিৰে থাকা। Be still মানে তুমি স্থিৰে থাকা। ইয়াতে আমাক কি কৈছে? ঈশ্বৰ যে মহাপৰাক্ৰমী, ঈশ্বৰ যে মহাজ্ঞানী, ঈশ্বৰ যে সৰ্বশক্তিমান, তাত তুমি বিশ্বাস কৰা। Be still মানে তুমি স্থিৰ থাকা আৰু ঈশ্বৰক তুমি ভাবি লোৱা যে তেওঁ সকলো কৰিব পাৰে। Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you, you need only to be still. ঈশ্বৰে তোমালোকৰ হৈ যুদ্ধ কৰিব, কেৱল তোমালোকে নীৰৱে থাকা, তোমালোকে লক্ষ্য কৰা, তোমালোকে খালি তাক চাই থাকা। আৰু এই বাক্যটো আজি ইয়াতে গীতমালা 46ৰ 10 পদত প্ৰথমতে লিখা আছে। First 2 words they are be still, সাৱধানে ধীৰে থাকা, বিশ্বাসত ধীৰে থাকা, মই কৰিম। যেতিয়া ঈশ্বৰে কৈছে মই কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কাম আছে? ৱেইট কৰিবৰ কাৰণে, আমি অপেক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আমি অপেক্ষা কেনেকে কৰিম? আমি ৱেইট কৰিম প্ৰাৰ্থনাৰে, প্ৰেয়াৰফুলি। আমি ৱেইট কৰিম ধন্যবাদেৰে, প্ৰশংসা স্তুতি কৰি। আমি ৱেইট কৰিম বাইবেল অধ্যয়ন কৰি। আমি ৱেইট কৰিম উপবাস লৈ। আমি ৱেইট কৰিম ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনাৰ যোগেদি। আমি ৱেইট কৰিম ঈশ্বৰৰ নামত আমি দিয়াৰ যোগেদি। দানেই হওক, ধন্যবাদেই হওক, প্ৰশংসাই হওক, স্তুতিয়ে হওক, আমি ঈশ্বৰক दिया परमेश्वर तुम्हारे होके लड़ाई करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? स्थिर रहना है। तुम्हें বিশ্বাসত থাকা। তুমি বিশ্বাসত থাকিলে তোমাৰ হৈ প্ৰভুৱে যুদ্ধ কৰিব আৰু তুমি চিন্তা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। परिस्थिति जब इजराइल का आके खड़ा हो गया, क्योंकि वो लोग फिरौन से निकाल के आ रहे इजिप्ट से, और आगे आते 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 रेड सी पहुंच गया उसमें। आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पीछे घूम नहीं सकता क्योंकि फिरौन अपना सिपाही को लेके आगे आ रहे हैं। अभी ना दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे, ऐसा एक सिचुएशन में, ऐसा एक परिस्थिति में
इजराइल लोग आगे फंस गया, इजराइल लोग आही एटु परिस्थिति फंसी गल और सबै पैनिक हो गए, सभी चिंता करी আছে कि आमा की होबो। उस परिस्थिति में वो लोग सोच रहे कि हम लोग कैसे बचे, लेकिन आज इस समय आप देखिएगा परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, यू नीड ओनली टू बी स्टिल। इस सिचुएशन में तुम परमेश्वर का ऊपर भरोसा रख, এই তো পরিস্থিতি তো তুমি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা, ঈশ্বরে হে রাস্তা তো খুলিব, ঈশ্বরে হে কাম করিব, তুমি খালি অপেক্ষা করা। এই কারণে সাম নাম্বার 46 ভার্স 10 কইছে বি স্টিল, এখানে স্থিরে থাকা, তোমার বিশ্বাসত তুমি স্থিরে থাকা, তোমার প্রার্থনাত তুমি লাগি থাকা, তোমার ধন্যবাদ তুমি নেৰিবা। যিকোনো পৰিস্থিতি হোক লাগিলে, ঘৰত যিকোনো হোক লাগিলে প্ৰাৰ্থনা নেৰিবা, বাইবেল নেৰিবা, তুমি স্তুতি কৰা নেৰিবা, ধন্যবাদ দিয়া নেৰিবা, তুমি এইটো গীৰ্জালৈ যোৱা নেৰিবা, তুমি দান দিয়া নেৰিবা, সব কৰি থাকা। কেলে এইটোৰ যোগেদি তুমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰি আছা, এইটোৰ যোগেদি তুমি প্ৰাৰ্থনা লাগি আছা। चाहे जो भी हो, मैं कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा। আজি আমার জীবনত ঈশ্বরে ইমান ডাঙৰ দুখ আহিব কাৰণে দিয়া নাই, ইমান ডাঙৰ সমস্যা আহিব কাৰণে দিয়া নাই, ইমান ডাঙৰ কষ্ট আহিব কাৰণে দিয়া নাই। এই কাৰণে আজি আপোনাৰ ওচৰত যিটো আহিছে সেই কোনকে আপুনি বহুত ডাঙৰ বুলি নাভাবিব, সেইটো আপোনাৰ কাৰণে একো নহয়। কিন্তু যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত বিশ্বাসত থাকে, আপোনাৰ বাও হাতে আপোনাৰ সোঁ হাতে, গীতমালা 91 হাত পদটো তোমার হুফালে 1000 তোমার বাও ফালে 10000 সব পড়িব, কিন্তু তোমার উপরতে তো বিপত্তি নাহিব। প্রেজ দ্য লর্ড। ঈশ্বরক বিশ্বাস করা লোকৰ কাৰণে, আপোনাৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে আপোনাৰ হুফালে কোনোবা মানুহ মৃত্যু হ'ব পাৰে, আপোনাৰ বাও ফালে কোনোবা মৃত্যু হ'ব পাৰে, আপোনাৰ হুফালে ডাঙৰ কিবা ঘটনা ঘটিব পাৰে, আপোনাৰ বাও ফালে কিবা ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰ্থকুৱেক আহি সকলোবিলাক ভাঙি যাব পাৰে। কিন্তু বাইবেলত স্পষ্টৰূপে লিখা আছে, a thousand may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. তোমার ওচৰলৈ হি নাহিব। Praise the Lord. ঈশ্বৰে কৈছে তোমাৰ ওচৰলৈ এইটো নাহিব, কিয়নো be still and know that I am God. তুমি সাৱধান হোৱা, তুমি স্থিৰে থাকা আৰু জানা যে মই তোমাৰ ঈশ্বৰ, মই তোমাক মাতিছো এই সংসাৰৰ মাজৰ পৰা, 140 কোটি মানুহৰ মাজৰ পৰা মই ভাৰতবৰ্ষত তোমাক মাতিছো আৰু তোমাক মোৰ প্ৰজা হ'বলৈ দিছো, আৰু মই তোমাৰ ঈশ্বৰ, আৰু মই তোমাক এটা নতুন জাতি বনাম, আৰু মই তোমাক এই দেশৰ পৰা সেই দেশলৈ লৈ যাম। এই দেশত তোমাৰ একো নাই, কিন্তু সেই দেশত তুমি মোৰ লগত থাকিবলৈ পাৰিবা। সেই কাৰণে এই বাইবেলত কৈ আছে be still and know that I am God. Praise the Lord. তোমালোকে সেইকাৰণে সাৱধান থাকা আৰু জানা যে মই তোমালোকৰ ঈশ্বৰ। Hallelujah. দুই নম্বৰ কথাটো কৈছে know that he is God. দ্বিতীয় পইণ্টটো আমি পাইছো গীতমালা 46 10 পদ, তুমি জানা যে তেওঁ তোমাৰ ঈশ্বৰ। ইয়াতে কি কৈছে, তেওঁৰ শক্তিটো মানি ল'বৰ কাৰণে, acknowledge his power, তেখেতৰ শক্তিটো মানি ল'বৰ কাৰণে কৈ আছে। You have to acknowledge the power of God. ঈশ্বৰে কি কৰিব পাৰে। আজি ঈশ্বৰে আজি নিজৰ শক্তিটো আপোনাৰ আগত প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাইছে যে মই ঈশ্বৰ হয়, তুমি জানা মই তোমাক বনাইছো, মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে সকলোবিলাক মই তোমাক বনাইছো, এই সকলোবিলাকত মোৰ সকলো অধিকাৰ আছে। তোমাৰ মূৰত ক'ত কি আছে, তোমাৰ ভৰিত ক'ত কি আছে, তোমাৰ পেটত ক'ত কি আছে, সব মই জানো। মোৰ একেবাৰে এইটো স্কেচটো মনত আছে, কেলে মই তোমাক বনাওঁতা ঈশ্বৰ হয়। I am the Lord who created you. I am the Lord, the maker of heaven and earth. এখানে মই তোমাক জানো। Praise the Lord. আজি আপুনি সেই ঈশ্বৰৰ সেই শক্তিটো মানিব লাগে। যেনে লিখা আছে যিশয়া 45 অধ্যায় 5 পদ, I am the Lord and there is no other. Apart from me there is no God. মই ঈশ্বৰ হয়, মোৰ বাহিৰে কোনো নাই। গতিকে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাহিৰে আৰু বেলেগক ঈশ্বৰ বুলি মানি লৈছে নেকি? जब सच्चा परमेश्वर जो है, खुदा है, जो परमेश्वर दा क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, क्या आप उसे छोड़ के दुनिया का किसी को भी आप परमेश्वर माना है क्या? क्या परमेश्वर जिसने आकाश को, धरती को, सबको बनाया, उस परमेश्वर को मालिक मानते हुए भी उसको आप जानते हो भी और कई दूसरा चीजों को बनाया है क्या?
लेकिन अगर आप उसको माना है छोड़ दीजिए किसी का ऊपर भी भरोसा मत रखिए परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखिए हो सकता है he is able মই যদি তেওঁৰ লগত ভালকে থাকো মই যদি তেওঁৰ ইচ্ছা পালন কৰো তেতিয়া হলে ডিউটাৰনমি চ্যাপ্টাৰ 28 ত লিখা আছে if you obey my decree and if you obey my commandment that all the blessings will come upon you and inherit you এই সকলো আশীৰ্বাদ তোমাৰ জীৱনৰ ওপৰত আহিব আৰু তোমাৰ লগত থাকিব আপুনি ডিউটাৰনমি চ্যাপ্টাৰ 28 ভাৰ্স 1 ৰ পৰা 13 লৈকে পঢ়িলে আশীৰ্বাদ 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 আছে আটা গুৰি ৰখা পাত্ৰৰ আশীৰ্বাদ পাবো তুমি যি কাম কৰিবা তাৰ আশীৰ্বাদ পাবো তোমাৰ ওয়াইফৰ আশীৰ্বাদ পাবো তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আশীৰ্বাদ পাবো তোমাৰ গৰু ছাগলী আশীৰ্বাদ পাবো তোমাৰ ঘৰত আশীৰ্বাদ পাবা তুমি ওলাই যাওঁতে আশীৰ্বাদ পাবা তুমি ঘূৰি আহোঁতে আশীৰ্বাদ পাবা তুমি মূৰ হৈ থাকিবা তুমি নেগুৰ নহবা তুমি সবতে আশীৰ্বাদ 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 পাবা কিয় তুমি মোক মানিছা আৰু সেই কাৰণে তোমাৰ জীৱনত এই আশীৰ্বাদ থাকিব যদি তুমি মোক নামানা তেতিয়ালে চ্যাপ্টাৰ 28 ভাৰ্স 14 ৰ পৰা লাষ্টলৈকে তা হাউ কাৰ্স লিখা আছে আপুনি তাক চাই লব 1 ৰ পৰা 13 লৈকে আশীৰ্বাদ আৰু বাকিখিনি তাতে হাউ আছে আপুনি ঈশ্বৰক মানি চলিছে তেওঁৰ অধিকাৰ মানি চলিছে তেওঁৰ পাৱাৰ মানি চলিছে ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ বৰখাই দিব যদি আপুনি দিয়া নাই মনা নাই তেতিয়া হলে কাৰ্স আপোনাৰ জীৱনত কাম চইচ আপোনাৰ